ப்ளூடூத்தில் வச்சுருக்கான். சரி அப்படியே வச்சுட்டு பேசுவோம். எங்கே சொல்லி இல்லை இல்லை ஸ்டார்ட் பண்ணு. हरिः ओं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. अद्यतनपञ्चाङ्गं शुभे शोभने मुहूर्ते आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे सप्तविंशत्यधिक एकशतोत्तर पञ्चसहस्रतम गतकलियुगाब्दे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे वर्तमानशकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरः दक्षिणायनं हेमन्तऋतुः धनुर्मासः कृष्णपक्षः तदुपरि शुक्लपक्षः अमावास्यातिथिः तदुपरि प्रथमा तिथिः स्थिरवासरः मूलानक्षत्रं गण्डयोगः तदुपरि वृद्धियोगः नागकरणं तदुपरि किंस्तुघ्नकरणं. Today is also 20th December 2025 Saturday. तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारात् आयुष्यवर्धनं नक्षत्रात् हरते पापं योगात् रोगनिवारणं करणात् कार्यसिद्धिश्च पञ्चाङ्गं फलमुत्तमं सर्वेषां शुभमस्तु. ओम स्वस्ति. ரெக்கார்டில் இருக்குல்ல, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? சேர் எடுக்கணும். ஓம் சதாசிவசமாரம்பாம் शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. ॐ सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्. ஓம். சம்மரி. Hari Om, Sri Gurubhyo Namaha. So class 77, Shloka number 245 to 248. So 244ல என்ன சொல்லியிருந்தாருனாக்கா, Aganda Artha Jnanam. That means Aganda means without a division and is the undivided knowledge of a self. இது எப்படி அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா, by removing the attributes of a Jiva and Ishvara. And அதுக்கு ஒரு good example என்ன சொல்லியிருந்தாருனாக்கா, waves and ocean. So when the moment we drop the name and form, then we realizes that it is nothing but a waves and ocean are nothing but a water. So இது further explain பண்றது தான் 245 to 248 here we have discussed in class number 77. So இதில் வந்து இப்போ when we remove the attributes அப்படின்னு சொல்லும் போது we need to know two things. First of all, we need to know what is an attributes,
அப்புறம் அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஸோ ஆட்ரிபியூட்னு சொல்லும்போது ஜென்ரலி வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சப்ஸ்டன்சஸ் அலாங் வித் ஆட்ரிபியூட்ஸ். So he explains that attributes are of a two kind or two natures. One is the intrinsic attributes, the other one is the incidental attributes. Intrinsic attributes ku vande there is a good example has been given, fire and the heat. Heat mattum anga vechittu fire kondu vaanu solla mudiyadhu. So that is a intrinsic nature. Incidental is whatever is superimposed. adukku vande enna technical term na adhyaropa and imagine kalpita dharma. So இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தாருனாக்கா த ஸ்னேக் சூப்பர் இம்போஸ்ட் ஆன் த ரோப். இப்போ வந்து ஹவு டு நோ தட் விச் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆர் நெகேட்டபிள். இதில் ரெண்டு பார்க்குறோம், தட் இஸ் ஒன் இஸ் இன்ட்ரென்சிக், த அதர் ஒன் இஸ் இன்சிடென்டல். எது வந்து நெகேட்டபிள் அப்படின்னாக்கா சாஸ்திரா டெல்ஸ் அஸ் வாட் டு பி நெகேட்டட். Then why do we need to rely on the Shastra? Abdinaka, this Brahman or a pure consciousness is not available to our instrument of a knowledge. So therefore, we have to rely on the Shastra Pramana. So the rule says that, the Shastra says that all objectifiable attributes are negatable. So objectifiable na appo adutha question vande what is objectifiable? So whatever we conceive the intellectually or mentally is called an objectifiable, and which are superimposed or kalpitam. So these are all there are also few references from Upanishads have been given. That is one from a Brihadaranyaka Upanishad, that is Murta Amurtha Brahmana, that is Neti Neti, not this, not this. So anything visualized or objectifiable is not a Atma. So after removing everything, what remains is only a Atma. Now from a Kathopanishad, that is Anyantra Dharmat or Anyantra Adharmat, that Atma is beyond good and bad. So we usually say Ishvara is good and Jiva is bad. Now Shastra says that goodness of Ishvara and badness of Jiva both are superimposed and which are negatable. So what remains is the pure consciousness and the beyond dualities. Now Shloka number 246, he introduces the new concept called Sadulla Vilakshanam. Abhinaka, that is something that is neither truly existent, that is a Sat, which cannot be negated, but what is not a real, which need not be negated. So what is to be then negated is something that is neither truly existent nor truly non-existent, and which is appears to be existent or a seemingly existent, which are only can be negated. So therefore, so that Vedanta is something that lies beyond both, that is neither real nor unreal, that is called as Sadulla Vilakshanam, and which is nothing but a mitya. So for this he has given another example of a rope and snake again. Rope is a real which cannot be negated, and snake is unreal which need not be negated, but what is to be negated is that the snake that is perceived and later negated, that alone is called a mitya or a anartham. Now the same Sadulla Vilakshanam we will apply to a Jiva and Ishvara. Now Jiva's limitations and Ishvara's glories not negatable, hence they are not the Sat. So the Shastra uses the phrase Naidam Satyam Kabitavat, maybe some pronunciation problem is maybe there. So this is not a real like a painted images, to emphasize that these attributes are of a lower order of a reality. And Sankara clarifies that negation does not mean that we stop perceiving the attributes. The negation is at the level of a knowledge and not at the perception. So even after negating the attributes, we continue to see them, just we continue to watch like a movies. But we must remember that these attributes belong to a lower order of a reality, like characters which is coming in the screen. With this understanding, we can interact with the world without being deluded by it. The lower order cannot affect the higher order, which is the self, the pure consciousness. The self means here it is the Sthula, Sukshma, Karna, Sarira, and the beyond the three states of experiences like Jagat, Jagrat, Swapna and Susupti, and
5 Panchakosha and Satsit Ananda Swarupa, the undivided ever present reality. And 247 Shankaracharya teaches us like இப்போ எப்படி remove the attributes and retain the pure consciousness. நம்ம எல்லாம் remove the attribute அப்புறம் என்ன பண்ணுறது, consciousness வச்சுட்டு we have to retain that. So this process is about it is not a joining a two separate entities, it is about dropping the false notion of a separation. Jiva and Ishvara were never truly different. Their perceived difference is due to be a superimposed attributes. The merger is not a physical activity, that it is at a cognitive level. We stop thinking of the distinct in the both Jiva and Ishvara. This is called Nama Veda Brahmatyaga gives up the Brahmatyaga, give up the idea of a name-based differences. To accomplish this, we apply a Bhagatyaga Lakshana, where the part of the attributes are discarded and the essence of consciousness is retained. So Shankara clarifies this, that is Jagata Lakshana, that is complete rejection is not possible. With that we can't realize, and Ajagata Lakshana, that is a complete retention is not sufficient, but only by way of a Bhagatyaga Lakshana. This method explains us how to remove the attributes and realizes the oneness. Last 248, he again, this Bhagatyaga Lakshana has been further explained with another interesting story of a Devadatta. Like 3 characters have been given, Vishnu Datta, Yajna Datta and Devadatta. That Devadatta and this Devadatta அப்படி சொல்லும் போது, then that is beyond the time and the perception. Now this is within the time and perceptions. இதில் எப்படி வந்து he has explained us that among the 3 characters, this Vishnu Datta is that is introducing the Devadatta to Yajna Datta, but from an Vachyartha aspect, perspective, they are 2 different people. That Devadatta is different from this Devadatta, but from a Lakshyartha point of view, this is both are one and the same. So the moment the Vishnu Datta introduces a Devadatta to a Yajna Datta, he understands that Devadatta is this Devadatta. How he understands that he just simply drop the physical appearances, time and space. So he realizes that person is this person. So that is what is being explained in the form of a Bhagatyaga Lakshana. And further idu enno eppadi eduthu poi he is going to explain garada, we will see it in the coming classes. Just 3 things I wanted to clarify. எங்கேயுமே கான்செப்ட்னு சொல்லிடாதீங்க. ஓகே, I know that you know it, but still, ஏன்னா கான்செப்ட்னு நம்ம அந்த ஃப்ளோவில் சொல்லிடுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஏனால் இது வந்து உண்மையை பற்றி பேசுகிறோம், இது ட்ரூத், எந்த ஒரு கருத்து படிவம் கிடையாது. கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டா சதசத் விலக்ஷணம் அப்படிங்கிறத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார். ஹீ இஸ் இன்ட்ரடியூசிங் சதசத் விலக்ஷணம்னு சொன்ன போதும். யூ டோன்ட் ஹாவ் டு சே இட் இஸ் அ கான்செப்ட், அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த ஒரு விஷயம். அப்புறம் பிகாஸ் ஆஃப் ஏற்கனவே நம்ம நிறையா விஷயங்களை ஏற்கனவே தெரிஞ்சுண்டு இது பண்ணால், நான் பொதுவாக எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன், நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் ராஜிஜி. இதை நம்ம நிறையா இடத்துல படிச்சிருப்போம், கேள்விப்பட்டிருப்போம், டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். இந்த விஷயத்தில் ஏற்கனவே கொஞ்சம் அங்கங்கே ஆர்வம் இருந்ததுனால தானே அது மேலிருந்து இங்கே வந்திருக்கோம். அதில் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னாக்கா, இந்த ரியலைஸ்டுங்கிற வார்த்தையில் போய் டபக்குன்னு விழுந்துருவோம். அதை சொல்லும் போதே நமக்கு இப்போல்லாம் தெரியும் அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. ஏன்னா அதில் என்ன தோஷம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா தப்பாக புரியும். பிகாஸ் தி என்டையர் சம்பிரதாயா இஸ் அபவுட் யூஸிங் த ரைட் வேர்டு. ரைட் வேர்டு மட்டும் இல்லை, ரைட் குவான்டிட்டி ஆஃப் வேர்டு ஆல்சோ. ரொம்ப நிறையா வேர்ட்ஸும் வந்து எதிராளியோட மண்டையில் போட்டோன்னா ஒன்லி கன்ஃபியூஷன் வரும். அதனால டூ மெனி வேர்ட்ஸும் போடக்கூடாது, டூ ஃபியூவாக இருக்கவும் கூடாது. பிகாஸ் த கம்யூனிகேஷன் ஹேஸ் டு ஹேப்பன். அட் த சேம் டைம் யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸோடைய அர்த்தம் வந்து சரியான விதத்தில் போய் புலப்பட வேண்டும் என்றால்
அந்த ரியலைஸ்டுங்கிற சொல்ல வந்து தவிர்ப்பது நல்லது. ஏன்னா எதிராளிக்கு வேற மாதிரி தான் புரியும். அது ஏதோ ஒரு மிஸ்டிக் கலந்த ஒரு விஷயமாக புரிந்துவிடும். அப்புறம் வந்து மூணாவது ஒன்று நினைச்சேன்னு நீங்கள் சொல்லும்போது சோயம் தேவதத்தா சொல்லும்போது அந்த தேவதத்தா தான் இந்த தேவதா கடைசியில் கன்க்ளூட் பண்ணுறச்சே வண்டர்ஃபுல்லாக கரெக்டாக கன்க்ளூட் பண்ணிட்டேன். சொல்லும்போது அந்த தேவதத்தா இந்த தேவதத்தா. ஸோ அந்த தேவதத்தா பியாண்ட் டைம் ஸ்பேஸ் இல்லை. that time, that space, that attribute, this time, this space, this attribute. பட் ரொம்ப அழகாக கன்க்ளூட் பண்ணா அந்த டைம் ஸ்பேஸ் அண்ட் அட்ரிபியூட்ஸை விலக்கி பார்க்கறது அதுதான் பாகத்யாக லக்ஷணா. அதாவது ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்க்ளூடிங் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் ரிலேட்டட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாத்தையும் விலக்கி விட்டு சப்ஸ்டன்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கிறது, அந்த பொருளை அந்த சாரத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொள்வது. இந்த 248 28 சொல்லிட்டு 248 மட்டும் ஒரு தடவை படிச்சுடுவோம். சதேவ தத்தோ யமிதி ஹவை கதாம் விருத்த தர்மாம் சமபாஸ்ய கத்யதே யதா ததா தத்வமசீதி வாக்யே விருத்த தர்மானுபயத்ர ஹித்வா. ஸோ இந்த இதில் மகா வாக்கிய விசாரத்தில் பாகத்யாக லக்ஷணாவை சொல்றார். எந்த கான்டெக்ஸ்டில் பாகத்யாக லக்ஷணாவை சங்கரர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார் அப்படின்னாக்க ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஐக்கியத்தை பற்றி சொல்றச்சே உபனிஷத் என்ன சொல்லிடுது அவரே இங்கே சொல்றார். யதா ததா தத்துவமசி இதி வாக்கியே. தத்துவமசி வாக்கியத்தை எவ்வாறு பொருள்படுத்த வேண்டும்? தத்து துவம் அசி. ஜீவாத்மா அண்ட் பரமாத்மா இஸ் ஒன் அண்ட் த சேம். அசினா துவம்னா யூ, அசினா ஆர், தத்து நாக்க அது சத் பிரம்மனை குறிக்கிறது. இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஷஷ்டோத்தியாயான்னு போன கிளாஸில் பார்த்தோம், நாம ஒரு கத்திரில இல்லாட்டா இந்த கிளாஸில் சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஷஷ்டோத்தியாயா சதேவ சௌமிய இதமக்ர ஆசி, தேர்ஃபோர் சத் பிரம்மனை முதல்ல ப்ராப்பர் நவுனை சொல்லிடுத்து, அதனால தத்துன்னு ப்ரோனவுனை சொல்றதுனால அவரை தான் குறிப்பது அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ இங்கே தத்து துவம் அசி அப்படின்னு சொல்றச்சே எந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல எல்லாமே இது வந்து கொஞ்சம் கிராமர், பட் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இதுல எவ்வளோ ஒரு உண்மை இருக்கு அப்படிங்கிறது புரியும். எந்த ஒரு சென்டென்ஸ்ல எல்லாமே முதல் வேற்றுமையில் பிரதமா விபக்தியில் இருக்கோ, தமிழ்லையும் இருக்கு முதல் வேற்றுமை இல்லையா? முதலாம் வேற்றுமை அப்படிங்கிறது என்ன? ஜஸ்ட் த நேம், ஜஸ்ட் த நவுன், நாமினேட்டிவ் கேஸ்ன்னு சொல்லுவா. ஜஸ்ட் த நவுன், இட் கேன் பி ப்ராப்பர் நவுன் இல்லை காமன் நவுன் இல்லையா? ஸோ நாம சப்தாவாக இருக்கலாம் இல்லை சர்வநாம சப்தாவாக இருக்கலாம். எப்படி இருந்தாலும் அது நாமினேட்டிவ் பிரதமா விபக்தியிலேயே சென்டென்ஸில் இருந்ததுன்னு சொன்னாக்க, வேற எந்த விபக்தி பிரத்யயாவும் சேர்க்கவில்லை என்று சொன்னாக்க, அதாவது இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னாக்க ப்ரப்போசிஷன்னு சொல்லுவா தெரியுமா? ஆஃப், ஃபார், பை, வித், டு, ஃப்ரம், இன், ஆன் இதெல்லாம் சொல்கிறோம்ல, இதெல்லாம் ப்ரப்போசிஷன்னு பேர். அதாவது ப்ரப்போசிஷனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னாக்க, ஒரு நவுனுக்கும் இன்னொரு நவுனுக்கும் ரிலேட் பண்ணுறது தான் ஃபங்க்ஷன். என்ன ரிலேஷன்ஷிப்? த புக் டேபிள், புக் இஸ் ஆன் த டேபிள் அப்படின்னு சொன்னாக்க, புக்குக்கும் டேபிளுக்கும் என்ன உறவு? டேபிள் வந்து ஆதார ஆதேய, அந்த சம்பந்தத்தை ஆன் த டேபிள்னு சொல்றது மூலமாக அது விளங்குகிறது இல்லையா? இந்த மாதிரி ரெண்டு பெயர் சொல்லுக்கு மத்தியில் இருக்கும் அந்த சம்பந்தத்தை விளக்குவதற்கு அந்த ப்ரெப்போசிஷன் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் அது தனி சொல்லாக இருக்கும். வேராஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இந்திய மொழிகளிலும், நம்ம பாரத மொழிகள்லாம் வந்து அது விபக்தி பிரத்யேகமாக சொல்லுடனேயே, பெயர் சொல்லுடனேயே சேர்க்கப்படுகிறது. சம்ஸ்கிருதமாக இருக்கட்டும், தமிழாக இருக்கட்டும் இல்லையா? ஸோ அதாவது ராமனினுடைய வீடு அப்படின்னு சொல்ல, ஹவுஸ் ஆஃப் ராமா, ஹவுஸ் அண்ட் ராமா, நடுவில் என்ன வந்தது? ஆஃப் அப்படிங்கிற ப்ரப்போசிஷன். இதை நீங்கள் வந்து சமஸ்கிருதத்தில் சொல்லணும்னா ராமஸ்ய கிரகம் இல்லையா?
ராமனுடைய வீடு. அந்த ஆஃப் வந்து தனி சொல் கிடையாது தமிழோ சம்ஸ்கிருதத்திலோ, அது ஒரு பின்னொட்டாக அந்த பெயர் சொல்லுடைய சேர்க்கப்படுகிறது. அதுக்கு பேர் விபக்தி பிரத்யயான்னு பேர். சரியா? ஸோ இந்த ஹவுஸ் ஆஃப் ராமா அப்படிங்கிற இந்த சென்டென்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா அப்போ ராமாங்கிறது என்ன? ப்ராப்பர் நவுன், பிரதமா விபக்தி. ஹவுஸுங்கிறதும் நவுன், பிரதமா விபக்தி. இப்போ இந்த ரெண்டு நவுனும் இருக்கு, நடுவில் வந்து ஒரு ப்ரெப்போசிஷன் இருக்கு ஆஃப் அப்படின்னு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது ரெண்டுக்கு மத்தியில் ஏதோ ஒரு உறவு இருக்கிறது, சம் வே தே ஆர் கனெக்டட் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? அப்படின்னாக்க சம் வே தே ஆர் கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே, கனெக்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே ரெண்டு விஷயம் இருக்குன்னு அர்த்தம். தேர்ஃபோர் ஹவுஸ் இஸ் நாட் ராமா, ராமா இஸ் நாட் ஹவுஸ். கரெக்டா? வேறஸ் எந்த ஒரு வாக்கியத்துல பிரதமா விபக்தியில ரெண்டு சொற்கள் இருந்து எந்த ஒரு ப்ரப்போசிஷனுமே இல்லை நடுவுல அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்க அப்போ அது ரெண்டும் சாமானாதிகரணம், ரெண்டும் ஐடென்டிக்கல்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ தத்து துவம் அசி, ஏன்னா ப்ரப்போசிஷன் வந்துடுத்துன்னா ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுது. ரிலேஷன்ஷிப் எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும்? ரெண்டு விஷயம் இருக்கணும். ஸோ ப்ரப்போசிஷன் இல்லை அப்படின்னாக்கா ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லைன்னு அர்த்தம். ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாமல் ரெண்டு பேர் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அது ரெண்டும் ஒன்றா தான் இருக்க முடியும். ஓகே, தேர்ஃபோர் இங்கே என்ன சொல்றது அப்படின்னா வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அனாலிசிஸ், எல்லாம் பிரிவாக பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்கா பூர்வாச்சாரியாஸ் எல்லாரும். என்ன சொல்றது? தத்து துவம் அசி. பாரு, கொஞ்சம் பாரு பாரு, உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? பாலபாட்டம் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? பிரதமா விபக்தி தித்தியா விபக்தி எல்லாம் படிச்சியே ஞாபகம் இருக்கா? அதுல தத்து அப்படிங்கிறதும் பிரதமா விபக்தி, துவம் அப்படிங்கிறதும் பிரதமா விபக்தி. இங்க வேற எந்த விபக்தி பிரத்யாவும் இல்லை. அப்படின்னாக்க தத்துக்கும் துவம்முக்கும் அது ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறதுக்கு அது ரெண்டு வஸ்து இல்லை. தேர்ஃபோர் அது ஒரே வஸ்து தான். தேர்ஃபோர் தேர் இஸ் நோ கொஸ்டின் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப், எந்த ஒரு ப்ரப்போசிஷனுமே சேர்க்கப்படாததுனால. ஏன் அப்படின்னாக்க ஏன்னா ரெண்டு என்டிட்டி இல்லையே, இருக்கிறது ஒரே என்டிட்டி தான். ஆகவே இந்த வெரி சென்டென்ஸ் அதை கிராமட்டிக்கலா பார்த்தாலே இருப்பது ஒரு என்டிட்டி தான் தெரியுது. யூ ஆர் பிரம்மன், யூ ஆர் பிரம்மன்ஸ், yours is பிரம்மன் அப்படிலாம் எதுவுமே சொல்லலை இல்லையா? அதனால யூ ஆர் பிரம்மன் அப்படின்னு சொன்னா உனக்கும் பிரம்மனுக்கும் எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பு? தேர் இஸ் நோ ரிலேஷன்ஷிப், தேர் இஸ் நோ ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்க எப்போ ரெண்டு விஷயம் சொல்லப்பட்டு ரெண்டுத்துக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்பே இல்லை அப்படின்னா அதை எப்படி ரிசால்வ் பண்றதுனாக்கா பிகாஸ் இட் இஸ் ஒன்லி ஒன் என்டிட்டி. அதனால யூ காண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் அ ரிலேஷன்ஷிப். இதுதான் ரிலேஷன்ஷிப்னு சொல்லிவிட முடியாது, ஏன்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்க வேண்டும். ஆக இதுல என்ன பிரச்சனை ஆயிடுத்துன்னா நம்ம பிரம்மன் அப்படின்னு சொன்னாலே அத பகவான் அப்படின்னு மனசுல வாங்கிட்டு இருக்கோம். அதுவும் அவாவாளுடைய சம்ஸ்காரம் இஷ்ட தேவதாக்கு ஏத்தா மாதிரி திரிசூலத்தையும் மூன்றாவது கண்ணோடையோ இல்லை சங்கு சக்கரத்தோடையோ இல்லை அழகான ஆழ்ந்த அகன்ற கூர்ந்த ஒரு வேலுடனோவோ இல்லை ஐங்கரத்துடனோவோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இல்லை தேவி ரூபத்தில் ஏதோ ஒன்று முதல்ல டபக்குன்னு மைண்டுக்கு வரும் இல்லையா? ஸோ பரமாத்மா அப்படின்னா அதான் முதல்ல வரும். ஜீவாத்மா அப்படின்னா அது இந்த உடல் மனதுடன் கூடிய நான், நான் 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 நீ நீ நீன்னு நம்ம சொல்றச்சே நம்ம என்ன பழகி இருக்கு இவ்வளவு நாளா கேட்டு 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 எது உள்ள ஆழமா பதிஞ்சிருக்குன்னா அலாங் வித் பாடி மைண்ட் சென்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ், அதுதான் நான். அப்புறம் அலாங் வித் ஆல் த திவ்ய கல்யாண குண சகிதமா இருக்கிறவர் தான் பரமாத்மா. ஸோ ஜீவாத்மா பரமாத்மா, ஹவு ஜி இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் ஐக்கியம். எப்படி பார்த்தாலும் மேட்ச் ஆலையே, எப்படி பார்த்தாலும் மேட்ச் ஆலையே. அப்படி இருக்கிறச்சே ஸ்ருதி சொல்றது ஓகே, இல்லை ஜி நான் ஐ ரெஸ்பெக்ட் ஸ்ருதி, கண்டிப்பா ஐயோ வேதம் சொல்றது ஐ டெஃபினெட்லி ரெஸ்பெக்ட். ஆனா ஜீவாத்மாக்கும் பரமாத்மாக்கும் இன்னும் எனக்கு கண்ணுல பேதம் தெரியறதே. அப்படி இருக்கிறச்சே நான் எப்படி இரண்டும் ஒன்று அப்படின்னு ஐக்கியத்தை புரிஞ்சுக்கிறது? அப்படின்னாக்க என்ன சொல்றது சாஸ்திரம்? எதெல்லாம் இந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல
சேராத விஷயமோ அந்த சேராத விஷயங்களை விலக்கி விட்டு பார். எப்போ பீச்சில் போய் நிற்கிறச்சே அலையும் சமுத்திரமும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லறச்சே நேச்சுரலாக உன் மைண்டில் ஆமாம் ரெண்டும் தண்ணி, இது என்ன பெரிய கேள்வியா என்கிட்ட கேட்குற அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஆக நேச்சுரலாக அந்த நாமரூபத்தை துறந்து நாமரூபத்தை கடந்து அதை விடுத்து சாராம்சமாக ரெண்டுமே தண்ணீர் என்று நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரி. ஸோ அந்த இடத்துல அலையும் சமுத்திரமும் ஒன்று அப்படின்னு சொன்னால் ஐடென்டிட்டி இஸ் பாசிபிள் ஒன்லி இன் ஒன் கண்டிஷன். என்ன கண்டிஷன்? தண்ணீர்கிற திருஷ்டியில் நீ சொல்ற. அதனால ஐடென்டிட்டி இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட். ஆக இதுக்கு தான் என்ன பண்ற, இந்த அலை சமுத்திரம் எக்ஸாம்பிளே போர் அடிக்கும்ல, இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளை வைத்துக்கொண்டே எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் அது இன்னும் நல்லா இருக்கும். சாஸ்திரம் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கு. அதனால திஸ் இஸ் அ ஸ்டாக் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பாகத்யாக லக்ஷணா, தேவதத்தா எக்ஸாம்பிள். ஸோ இங்கே என்ன சொல்றார், சோயம் தேவதத்தா சஹ தேவதத்தா அயம் தேவதத்தா. சஹனா அவன் ஆர் தட் அப்படின்னு சொல்றது, அயம் அப்படின்னா திஸ் தேவதத்தா. ஸோ தட் தேவதத்தா இஸ் திஸ் தேவதத்தா. அந்த தட்டு திஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன வேறுபாடு இருக்கு? அந்த இந்த அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த காலம்ங்கிறதையும் குறிக்கலாம், அந்த இடத்தையும் குறிக்கலாம், அந்த காலம் இடம் ரெண்டுத்தையும் குறிக்கலாம் இல்லையா. ஸோ இவா காலேஜ் டைம் ரெண்டுத்தையும் பேசுகிறா. அதனால அந்த டிஃப்ரெண்ட் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ். அது மட்டும் இல்லை, அன்னைக்கு நான் பார்த்த தேவதத்தா எப்படி இருந்தான்னு தெரியும், இன்னைக்கு நான் பார்த்துன்னு இருக்கிற இந்த ஆளை தேவதத்தான்னு சொல்றாளே இவன் எப்படி இருக்கான்னு தெரியறது. ரெண்டும் அப்படியே ஆப்போசிட் அட்ரிபியூட்ஸ். அது கருகருன்னு முடி, அடர்த்தியான முடினா இது வெள்ளையா, அதுவும் நிறைய சொட்டையா விழுந்துருத்தோம் அந்த மாதிரியான முடி. அதை நல்லா ஃபேராக முழுன்னு காம்ப்ளெக்ஷன். இங்கே பார்த்தானா ஒரே சுருங்கி போய் கருத்து போன ஒரு காம்ப்ளெக்ஷன் இல்லையா. ஆக அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு அங்கே நல்லா நிமிர்ந்திருந்த நேர் நடை அப்படி இருந்தது. இங்கே கொஞ்சம் கூனெல்லாம் விழுந்து முட்டியெல்லாம் ரீப்ளேஸ் ஆகி நடக்கிறதுக்கே கஷ்டப்பட்டுருக்கு. ஆக அப்படி இருக்கிறச்சே தேசபேதா காலபேதா தர்மபேதா, தர்மனா அட்ரிபியூட், தேசபேதா காலபேதா தர்மபேதா மூணுமே இருக்கு. இந்த மூன்று வேறுபாடுகள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இந்த மூணு வேறுபாடும் டெஃபினெட்லி நாட் த சேம் பர்சன் இல்லையா. ஸோ பயோமெட்ரிக் சிஸ்டம் மட்டும் இல்லைன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியாது, கம்ப்யூட்டரெல்லாம் கூட ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ இந்த மூன்று வேறுபாடுகளையும் கடந்து நம்ம ரெண்டு பேரையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா, ஈக்குவேஷன்னா என்ன? அந்த சைடும் இந்த சைடும் சமமாக இருக்கணும் இல்லையா. அப்படி இருக்கிறச்சே பேதம் இருக்கிறச்சே எந்த முறையில் ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா, பேதங்களை விடுத்து பாரு, அந்த பர்சனை மட்டும் எடுத்துக்கோ, இட் இஸ் த சேம் பர்சன். டைம் ஸ்பேஸ் அண்ட் அட்ரிபியூட்ஸ், தேசபேத காலபேதா தர்மபேதா மூன்று டிஃபரன்ஸையும் விட்டுட்டு அந்த பர்சன் தேவதத்தா மட்டும் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்க சகதேயம் தேவதத்தா அயம் தேவதத்தா ரெண்டும் ஒன்று தான். இங்கே என்ன சொல்கிறார் சங்கரர், சக தேவதத்தா அயம், நம்ம தேவதத்தா திருப்பி செகண்ட் டைம் சப்ளை பண்ணிக்கணும் பிராக்கெட்டில், சக தேவதத்தா அயம் தேவதத்தா இதி ஏகதா கத்தியதே. இவ்வாறு இந்த ஒன்னஸ் ஆர் தி ஐடென்டிட்டி இஸ் ரிவீல்டு, இந்த ஒருமைப்பாடானது விளக்கப்படுகிறது. எப்படி விளக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னாக்க, தேச கால தர்ம சம்பந்தப்பட்ட பேதங்களை நீக்கி. எப்படி நீக்குவது? பிசிக்கலா நீக்கி இல்லை, அறிவுபூர்வமாக மனதில் அறிவினால் அதை நீக்கி. இன்டலெக்சுவலி என்ன பண்ணோம்? முடிதானே வேற வேறையா இருக்கு. இன்டலெக்சுவலி யூ ஷேவ் தட் பர்சன் ஆஃப், யூ ஷேவ் திஸ் பர்சன் ஆஃப். இந்த ஷேவிங், இன்டலெக்சுவல் ஷேவிங் இருக்குல்ல, அதுக்கு பேர் பாகத்யாக லக்ஷணான்னு பேர். அதனால எல்லா விதமான ஆட்ரிபியூட்ஸையும் விலக்கிவிட்டு பாகத்யாக லக்ஷணா, பாகத்யாகம் செய்துவிட்டு எதெல்லாம் வேறுபாடாக இருக்கிறதோ அந்த டிஃபரன்ஷியேட்டிங் ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாம் நீக்கிவிட்டு விருத்த தர்மாம்சாம் அபாஸ்ய, விருத்த தர்மாம்சாம் எல்லா
வேறுபட்டு இருக்கும் ஆட்ரிபியூட்ஸை, தர்மாம்சம் அப்படின்னா அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸை அபாசியா ஹேவிங் எலிமினேட்டட், அதை நீக்கி இரண்டும் ஒன்றுதான் என்ற அந்த ஒருமைப்பாடானது கத்தியதே, அது ரிவீல் பண்ணப்படுறது, அது விளக்கப்படுகிறது. யதா ததா, அது எப்படியோ அதே போல, தேவதத்தா எக்ஸாம்பிள்ல எப்படியோ அதே போல, தத்துவமசி வாக்கியே அப்பி, தத்துவமசி என்கிற மகா வாக்கியத்திலும் இந்த சேம் பாகத்யாக லட்சணாவை நீ அப்ளை பண்ணிக்கோ தத்துவமசி வாக்கியத்துக்கு. எப்படி செய்வது? விருத்த தர்மான் உபயத்ர ஹித்வா, வேற்றுமைப்பட்டிருக்கும் ஆப்போசிட்டா இருக்கிற ஆட்ரிபியூட்ஸை, இரண்டிற்கும் ஆஃப் போத் உபயத்ர ஹித்வா, அவைகளை நீக்கி. பரமாத்மா அப்படின்னு சொன்னா அவர் எல்லாம் அறிந்தவர், உனக்கு எல்லாம் தெரியுமா? தெரியாது இல்லையா? ஆல் நாலேஜ் இது என்ன? லிமிட்டெட் நாலேஜ். ஆல் பவர்ஃபுல் இது வந்து லிமிட்டெட் பவர். அதுக்கப்புறம் சாஸ்திரம் வேற படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா பரமாத்மா காரணம், ஜீவாத்மா காரியம் இல்லையா? ஸோ காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட், அவர் தகப்பன் நான் மகன், அவர் பகவான் நான் பக்தன், இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா ஆட்ரிபியூட்ஸையும் ஆல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ரிமூவ், ஆல் ஆட்ரிபியூட்ஸ் யூ ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அறிவால் நீக்கினால் எஞ்சி இருப்பது எது அப்படின்னாக்கா சச்சித்து மாத்திரமே. ஆக அந்த சைத்தன்யம் முன்னாடியும் இருந்தது, இப்பவும் இருக்கு, எப்பவும் இருக்கு இல்லையா? இந்த அறிவு ஏற்படுவதற்கு முன்னாடியும் இருந்தது, அறிவு அடையும் பொழுதும் சைத்தன்யம் இருக்கிறது, அறிவு அடைந்த பிறகும் சைத்தன்யம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அறிவு வரலாம் போலாம், அறிவு வந்து ஆத்மா இல்லை. ஆனால் சைத்தன்யம் எப்பவுமே இருக்கிறது, எப்பவும் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே இருக்கும். ஏன்னா தொடர்ந்து அறிவு ஆத்மா இல்லை அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? டீப் ஸ்லீப் ஸ்டேட்ல தூங்கின்னு இருக்கிறச்சே நமக்கு ஏதேனும் அறிவு ஏற்படுகிறதோ? நம்ம அடைஞ்ச அறிவெல்லாம் அங்க அவைலபிளா இருக்கோ? இல்லை. ரொம்ப பச்சையா சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க, அறிவு இல்லாம தான் இருக்கோம் நம்ம தூக்கத்துல இல்லையா? அது அந்த ஃபேக்கல்டிஸ் ஆர் நாட் அவைலபிள், எல்லாமே ஒடுங்கிய நிலையில் இருக்கிறது. அப்படி இருக்கிறச்சே சைத்தன்யம் இருக்கா இல்லையா? சைத்தன்யம் இருக்கிறது. ஆனா நாலேஜ் சம்பந்தப்பட்ட எந்த விஷயமும் ஃபங்க்ஷனிங் ஸ்டேட்ல இல்லை. கரெக்டா? டீப் ஸ்லீப்ல. தேர்ஃபோர் என்ன இருக்கிறது? சத்து சித்து மாத்திரமே இருக்கிறது. சத்தேவ சித்து சித்தேவ சத்து அப்படின்னு சாஸ்திரத்துல சொல்ற விஷயம் இங்க விளக்குறார். 249 சம்லக்ஷ்ய சின்மாத்ரதயா சதாத்மனஹ அகண்ட பாவஃ பரிச்சீயதே புதைஹ ஏவம் மகாவாக்ய சதேன கத்யதே. பிரம்மாத்மனோரைக்யமகண்ட பாவஹ. ஆக்சுவலி இந்த 249 இஸ் அ கண்டினியூவேஷன் ஆஃப் 248. 248 எப்படி நிறுத்தினார்னா, அவர் சென்டென்ஸை முடிக்கல, ஹித்வா நீக்கி, அங்க ஒரு கமா இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த சென்டென்ஸ் வந்து இந்த 249ல முடியறது. அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாவற்றையும் விலக்கி என்ன ஆகிறது அப்படின்னாக்கா, சின்மாத்திரத்தையா சம்லக்ஷ்ய, எல்லா ஆட்ரிபியூட்ஸையும் நீக்கிய பிறகு எது பாக்கி இருக்கு அப்படின்னாக்கா சின் மாத்திரம், சைத்தன்யம் மாத்திரமே பாக்கி இருக்கிறது. ஸோ பரமாத்மா சைத்தன்யம், அதுலேருந்து ஆட்ரிபியூட்ஸை நீக்கியாச்சு. ஜீவாத்மா சைத்தன்யம், அதிலிருந்து ஆட்ரிபியூட்ஸை நீக்கியாச்சு. ஆட்ரிபியூட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீக்கினதுக்கு அப்புறம், எல்லா தர்மங்களையும் நீக்கிய பிறகு எஞ்சி இருப்பது என்ன அப்படின்னாக்கா சைத்தன்யம் மாத்திரமே. அலையினுடைய நாமரூபத்தை நீக்கி சமுத்திரத்தினுடைய நாமரூபத்தை விலக்கி எஞ்சி இருப்பது தண்ணீர் மாத்திரமே என்று சொல்வது போல. ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பு என்ன அப்படின்னா தயோஹோ ஐக்கியம்.
சதாத்மனோஹோ அகண்ட பாவஹா, ரெண்டும் பிளவுபடாதது. ஜீவாத்மா இஸ் ஒன் சைத்தன்யம், பரமாத்மா இஸ் ஒன் சைத்தன்யம். அப்படி இல்லை. அகண்ட பாவகா அப்படின்னா பிளவுபடாத சைத்தன்ய ஸ்வரூபம், ஏக வஸ்து. இதை புதைஹி பரிச்சீயத்தே, இதை இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள் கற்றறிந்தவர்கள், சான்றோர்கள் இதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டுள்ளார்கள். இதை அவர்கள் என்ன சொல்றது, டிசர்னிங் திஸ், இந்த விஷயத்தை அவர்கள் பரிச்சீயத்தை அப்படின்னா இந்த விஷயத்தை கண்டறிந்துள்ளார்கள். ஆக இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். எந்த எக்ஸசைஸ்? பாகத்யாக லக்ஷணா. பாகத்யாக லக்ஷணா பண்ண தெரியலைன்னு சொன்னாக்க, இதுக்கப்புறமும் பண்ண தெரியலைன்னு சொன்னாக்க தத்துவமசி பொருள்படாது. அதனால என்ன ஆயிடுது, நிறைய பேருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதனால ஒரு குரூப் இருக்கு, அவ என்ன சொல்றா, தத்துவமசி அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றதே, நீங்க அதை எப்படி நீங்க எடுத்துக்கிறீள் அப்படின்னு அவளை கேட்டேன்னாக்க, தத்துவமசியை தஸ்யத்துவமசின்னு நீ புரிஞ்சுக்கணும். தஸ்யன்னா அவருடைய, அவருடையவர் நீ, நீயே அவர் இல்லை. யூ பிலாங் டு லார்டு, யூ ஆர் நாட் லார்டு. ஆக தமிழ் அப்போ அதையே அப்போ சாஸ்திரம் அப்படி சொல்றது. ஆமா, தமிழ்நாடு இஸ் பாரதம், கரெக்டா இல்லையா? தமிழ்நாடு இஸ் பாரதம்னா தமிழ்நாடுவே பாரதமா? தமிழ்நாடு இஸ் ஆல்சோ பாரதம், பிகாஸ் தமிழ்நாடு பிலாங்ஸ் டு பாரதம். அந்த மாதிரி தான் சாஸ்திரம் தத்துவமசின்னு சொல்றது. தத்துவமசி அப்படின்னு சொல்லிட்டா நீயே பகவான் இல்லை, யூ பிலாங் டு பகவான், you are also Bhagavan, you are part of Bhagavan. அம்சா அம்சி பாவா இப்படின்னு சொல்லி முடிப்பா. இதுல என்னன்னா ஒரு கிராமட்டிக்கல் இன்டர்பிரிட்டேஷன் வேற கொடுப்பா. இல்லையே, இத்தனை 9 தடவை சொல்றதே எப்படி சொல்றது? 9 தடவை சொல்றது ரைட்டு, ஷஷ்டோத்தியாயத்துல தானே நாங்களும் வாசிச்சிருக்கோம். அதை 9 தடவை சொல்றது எப்படி சொல்றது? ஐததாத்மியமிதகம் சர்வம் தத் சத்தியம் ச ஆத்மா தத்துவமசி ஸ்வேதகேதோ வருது இல்லையா? அது ஒரு ஃபுல் சென்டென்ஸ். நீ அதை கண்டமாக பிரித்து பாஸ் பண்ணி படிக்காத. நீ கமா எங்கே போட்டு பாஸ் பண்ணுறங்கிறதுல தானே பிரச்சனை வருது. அதனால அதை மொத்தமாக படிக்கணும். ச ஆத்மா தத்துவமசி அப்படி படிக்கணும். அப்படி படித்தேன்னா அது இருக்கு இல்லையா, அந்த ஆத்மா தத்துவமசி, அது ஆத்மா அதத்துவமசி. ஏன்னா சான்ஸ்கிரிட் கிராமர் படி அ ப்ளஸ் அ இஸ் ஆ. Okay, a plus a is also a. அதனால ச ஆத்மா தத்துவமசி அப்படின்னா ச ஆத்மா அதத்துவமசி, அது நீ இல்லை. அதனால இந்த மாதிரி எல்லாம் கன்ஃபியூஷன்ல போய் நம்ம மாட்டிக்காம நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், நம்ம நேர சம்பிரதாயத்துக்கு வந்துட்டோம் இல்லையா? அதனால இந்த கன்ஃபியூஷன்ல இருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒருவனுக்கு புத்தி இருக்க வேண்டும், அந்த புத்தியை பயன்படுத்த வேண்டும். அதனால்தான் சங்கரர் புதைஹி அப்படிங்கிறார். பிராமாண்ய புத்தி இருக்க வேண்டும். சாஸ்திரத்தை பிரமாணமாக ஏற்று சாஸ்திரத்தின் மீது ஸ்ரத்தை கொண்டு சாஸ்திரம் சொல்ற விஷயத்தை உள்வாங்கிக்கிறதுக்கு ஸ்ருதி சம்மத தர்க்கத்தை பயன்படுத்தி புத்தியுடன் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால்தான் only intelligent people can arrive at this. அதனால சங்கரர் என்ன சொல்றார், தத்துவமசி அப்படிங்கிறத கேஷுவல் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எடுத்துக்காது. சாஸ்திரம் தத்துவமசின்னு சும்மா கேஷுவலாக சொல்ல, இட் இஸ் நாட் எனி அர்த்தவாதா. உன்னை ப்ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக சொல்ல சாஸ்திரம், உனக்கு ஸ்துதி பாடலை சாஸ்திரம் தத்துவமசின்னு சொல்லி உண்மையை விளக்குகிறது. அண்ட் அது ஒன்றும் இல்லை, வேதாந்தத்தில் கொட்டி கடக்கு மகா வாக்கியம்ங்கிறது கொட்டி கடக்கு. அப்படி கொட்டி கிடக்கிற விஷயமா இருக்கச்சு அதெல்லாம் கேஷுவல் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்க முடியாதே, அதெல்லாம் சும்மா சொன்னதாக இருக்க முடியாதே. ஏவம் மகா வாக்கிய சதேன அப்படிங்கிறார். 100கணக்கான மகா வாக்கியங்கள் இருக்கு, வெறும் 4 மகா வாக்கியம் இல்லை. சமன்வயம் அப்படிங்கிற கட்டம் வரைச்சு அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக 4 வேதத்திலிருந்தும் ஒரு சாம்பிள் வாக்கியம் எடுத்து 4 வேதமும் ஒரே விஷயத்தை தான், வேதம் முழுவதும் ஒரே விஷயத்தை தான் இன் எசன்ஸ் சொல்ல வருது. இதுதான் ஸ்பிரிட் ஆஃப் த கம்யூனிகேஷன்.
அப்படிங்கிறதை விளக்குவதற்காக சாம்பிள் மகா வாக்கியம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. உண்மையாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்க நூற்றுக்கணக்கில் மகா வாக்கியம் இருக்கு வேதத்துல அப்படின்னு சொன்னாக்க, சரி ஒரு விஷயம் மகா வாக்கியமா இல்லையான்னு நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வரலாம். ஸோ ஒரு வாக்கியத்தை வேதம் சொல்றது அப்படின்னாக்க அது பரமாத்மாவினுடைய வர்ணனையாக இருக்கிறதா? ஆமாம், அப்ப அது மகா வாக்கியம் இல்லை. அது ஜீவாத்மாவினுடைய வர்ணனையாக இருக்கிறதா? ஆமாம், அதுவும் மகா வாக்கியம் இல்லை. எந்த இடத்தில் பரமாத்மா ஜீவாத்மாவினுடைய ஐக்கியமானது ஐதர் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ வெளிப்படுத்தப்படுகிறதோ அது மகா வாக்கியம். இங்கேயும் வந்து ஐக்கியம் என்ற சொல் அகென் கஷ்டம்தான். ஐக்கியம்னு சொல்லிட்டாலே யூனியன், ரெண்டு விஷயம் இருக்கு, ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா சேர்க்கறது. அதுல வந்து சினிமால எல்லாம் வேற காட்டியிருப்பா, நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து அதெல்லாம் வேற, சாமி படம் பார்த்தேன், சாமி படம் தான் பார்த்தேன் நான் அப்படின்னு. அதுலதான் பிரச்சனையே வருது. ஆக்சுவலி இதெல்லாம் பார்க்காம இருந்திருந்தா கூட பிரச்சனையே இருக்காதுங்க. என்ன ஆகும், அந்த பக்தன் இறந்த பிறகு இறந்த பக்தனுடைய ஹிருதயத்திலேருந்து ஒரு ஜோதி ஒன்று கிளம்பும். அந்த ஜோதி நேர கிளம்பி அந்த கோவில் கர்ப்பகிரகத்துல போய் சேர்ந்துரும். அங்க மறைஞ்சு போயிடும். அந்த அவரோட ஹிருதயத்துல இல்லை அவரோட பாதத்துல போய் அப்படியே மறைஞ்சு போயிடும் இல்லையா? அதனால என்ன ஆகுறது, ஸோ இங்க ஒரு ஜீவாத்மா இருக்கு, அங்க ஒரு பரமாத்மா இருக்கு, ஒரு மர்ஜர் ஆகணும் போல இருக்கு. அந்த மர்ஜர் வந்து வெயிட்டிங். இங்கே சங்கரர் வந்து கிளாரிஃபை பண்றாரு, ஐக்கியம் டஸ் நாட் மீன் மர்ஜர் அப்படிங்கிறார். ஐக்கியம்னா மர்ஜர் கிடையாது அப்படிங்கிறார். ஏன்னா ஐக்கியம்னா என்ன அர்த்தம் பின்ன அப்படின்னாக்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ஃபேக்ட் தட் தேர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் மர்ஜர், அதுதான் ஐக்கியம். மர்ஜர் அப்படின்னு ரெண்டும் சேர்வது அப்படிங்கிறது ஒண்ணு தேவையே இல்லை. ஏன்னா ரெண்டே இல்லையே. அகண்டமாக இருக்கிற ஏக வஸ்துவாக இருக்கும் பட்சத்தில் இரண்டு விஷயங்கள் இருந்தால் தானே ஒன்றோடு ஒன்று சேர்வது அப்படிங்கிற பேச்சே வர முடியும். அதனால இந்த தவறான கருத்தை கைவிடுவதற்கு பேர் ஐக்கியம்னு பேரு. Dropping the notion of merger is called ஐக்கியம். Therefore ஐக்கியம் is not merger. கன்ஃபியூஸ் பண்ணலையே. அதனால பரமாத்மா ஜீவாத்மா, அப்ப என்னது பரமாத்மாங்கிறேள் ஜீவாத்மாங்கிறேள் ஐக்கியம்னு வேற சொல்றேன். அப்ப அது என்னது அப்படின்னா பரமாத்மா ஜீவாத்மா அப்படிங்கிறது இரண்டும் இரண்டு சொற்கள் தானே தவிர பொருள் ஒன்றுதான், சப்ஸ்டன்ஸ் ஒண்ணுதான். ரெண்டும் ரெண்டு வேர்ட்ஸ் வேற ஃபார் த சேம் சப்ஸ்டன்ஸ். அண்ட் அதனுடைய ஐக்கியம் அப்படின்னாக்க ஏகஸ்ய பாவகா ஐக்கியம், இரண்டும் ஒன்று. அதனுடைய ஒன்னஸ் வந்து ரிவீல் பண்றது ஐக்கியம். அதனால்தான் அகண்ட பாவகா அப்படின்னார் சங்கரர், பிளவுபடாதது அப்படின்னார். 250 அஸ்தூலமித்யேததசன்னரஸ்ய அஸ்தூலமித்யேததசன்னிரஸ்ய சித்திம் ஸ்வதோ வ்யோமவத் அப்ரதி டியூன்ல வரேன்னு பார்த்தேன். சித்தம் ஸ்வதோ வ்யோமவத் அப்ரதக்யம் அதோ மிருஷா மாத்ரமிதம் பிரதீதம் ஜஹீஹி யத் ஸ்வாத்மதயா கிருஹீதம் பிரம்மாஹமித்யேவ விசுத்த புத்தயா புத்திஸ்வமாத்மானமகண்டபோதம். இந்த ஸ்லோகம் 300 விதமான மகா வாக்கியத்தை பத்தி சொல்றது. மகா வாக்கியம் என்பது இரு வகையாக சொல்லப்படுகிறது சாஸ்திரத்துல. ஒரு வகை வந்து நேரடியாக சொல்லப்படும் விளக்கப்படும் மகா வாக்கியம், அதுக்கு விதிமுக மகா வாக்கியங்கள் அப்படின்னு பேரு. விதிமுக விதிமுக மகா வாக்கியம் விதி. இரண்டாவது மறைமுகமாக விளக்கப்படும் மகா வாக்கியம், இன்டைரக்ட் ரெவலேஷன்.
முதல் வந்து டைரக்ட் ரெவலேஷன், ரெண்டாவது இன்டைரக்ட் ரெவலேஷன். இன்டைரக்ட் ரெவலேஷனுக்கு பேர் வந்து நிஷேதமுக மகா வாக்கியம். இப்போ வரைக்கும் விதிமுக மகா வாக்கியம் டைப் 1 அதுதான் சொல்லிட்டு வந்தார். இப்போ என்ன சொல்ல போறார்? டைப் 2 பற்றி சொல்ல போறார். நிஷேத முகத்தில் விளக்கப்படும் மகா வாக்கியங்கள். அதாவது நிஷேத முகம் அப்படின்னாக்க பிரம்மன் எப்படி ரிவீல் பண்ணப்படுறார் அப்படின்னாக்க உபனிஷத்துல எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் நீக்கி 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 எஞ்சி இருப்பது பிரம்மன் அப்படின்னு விளக்கப்படுகிறார். எல்லா வஸ்துக்களையும், வஸ்துன்னு சொல்லக்கூடாது, எல்லா ஆட்ரிபியூட்ஸையும், எல்லா எதெல்லாம் நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றையோ, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றேன்னா என்ன, ஆப்ஜெக்டிஃபை பண்ண முடியறதோ, ஆப்ஜெக்டிஃபை பண்ண முடியற எல்லா விஷயங்களையும் நீக்கிண்டே வா. ஆப்ஜெக்டிஃபை ஆறுதா உடனே நீக்கிடுவது. அந்த மாதிரி நீக்கி நீக்கி விட்டால் எஞ்சி இருப்பது என்ன? அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்லுவா. ஆற்றுல 2 பசங்க இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க. ஆற்றுக்கு யாரா வரா அப்படின்னாக்கா அவாக்கிட்ட, இவன் தான் என் மூத்த பையன் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டு, ஃபுல் ஸ்டாப், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் எதுவும் பேசலை. இதான் தான் 2வது குழந்தை முன்னாடி பேசுகிறா. அதாவது அடுத்தவா முன்னாடி, குழந்தைகள் முன்னாடி அடுத்தவா கிட்ட குழந்தையில ப்ரைஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் 2த்தையும் ப்ரைஸ் பண்ணோம், இல்லைன்னா 2த்தை பற்றியும் பேசக்கூடாது. இல்லைன்னா என்ன ஆகிடும் அப்படின்னாக்கா, நீ இன்டெலிஜென்ட் இல்லைன்னு நான் சொல்லவே இல்லையே, நான் இன்டெலிஜென்ட்னு நீ சொல்லியே, இவன் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தேர் இஸ் something that you have communicated without communicating or enough communicated. போரும்பா, அது போரும், சொல்லிட்டேன் போரும் இல்லையா? அதனால வந்து அதே மாதிரி 2 விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறச்சே, இந்த மொத்தமாக எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டே அப்படின்னாக்கா 2 விஷயமா சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, சேத்தனை அச்சேத்தனை. கரெக்டா? சேத்தனை அச்சேத்தனை. படைக்கப்பட்ட அனைத்தும், என்னால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணப்படும் அனைத்தும் அச்சேத்தனம், இன்க்ளூடிங் பாடி அண்ட் மைண்ட். therefore entire body mind world வந்து அச்சேதனம். in the context of 13th chapter Bhagavad Gita, அனைத்தும் க்ஷேத்ரம், inert. இதற்கு வேறாக ஒன்று இருக்கிறதே, அது என்னது அப்படின்னாக்க இந்த ஆப்ஜெக்டை அப்சர்வ் பண்ற சப்ஜெக்ட், சேத்தன வஸ்து, க்ஷேத்ரஜ்ஞா. நம்மளுடைய சாஸ்திரம் என்ன பண்றதுன்னா, எல்லா க்ஷேத்திரத்தையும் நெகேட் பண்ணிட்டே வந்துட்டு பேசாம எடுத்துட்டு, வேற எதுவுமே பேசல. சொன்னார் இல்லையா, மூத்த பையன் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு, அது பண்ணமா? சரி சொன்னார் இல்லையா, மூத்த பையன் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சார் இல்லையா? அதே மாதிரி எல்லா எக்ஸ்பீரியன்சபிள் ஆப்ஜெக்டையும் நெகேட் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபுல் ஸ்டாப் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? இதை நெகேட் பண்ணு, இதை நெகேட் பண்ணு, இதை நெகேட் பண்ணு, இதை நெகேட் பண்ணி, இன்க்ளூடிங் பாடி மைண்டு சென்சஸ் எல்லாத்தையும் நெகேட் பண்ண ஃபுல் ஸ்டாப் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அந்த இன்னொன்று எஞ்சி இருக்கிறது இல்லை, அதுதான் பிரம்மன். த நெகேட்டர் இஸ் பிரம்மன். அதுதான் சொல்லாமல் சொல்வது அப்படின்னு அர்த்தம். மௌன வியாக்கியானா என்ன அர்த்தம்? சொல்லாமல் சொன்னார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த 2வது பையனை பத்தி சொல்லாம சொல்லிட்டார் இல்லையா? அதே மாதிரி பிரம்மன் சொல்லாமல் சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் நெகேட் பண்ணி விட்டுட்டு எஞ்சி இருப்பது என்ன, எஞ்சி இருப்பதை பத்தி சொல்லவே இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எஞ்சி இருப்பது தான் அந்த பிரம்மன். எஞ்சி இருப்பது யாரு? நெகேட்டர், நான் தான் நெகேட் பண்ற ஆளு இல்லையா? அந்த சேத்தன வஸ்து அதை வந்து சொல்ல. இது அப்போ மௌன வியாக்கியா அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல ஒரு சென்டென்ஸை சொல்லணும், இது இல்லை இது இல்லை இது இல்லை இது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கணும் இல்லையா? இதான் முதல் பையன் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னா 2வது பையனை பத்தி சொன்னது வந்து மௌன வியாக்கியா. அதுக்கு முதல் சென்டென்ஸ் வேணும். முதல் சென்டென்ஸும் இல்லாம மௌன வியாக்கியா இருக்க முடியாது. அதுல என்ன புரிஞ்சுப்பா? ஒண்ணுமே புரிஞ்சுக்க மாட்டாளே, கம்யூனிகேஷனே கிடையாது அப்போது இல்லையா? அதனால இங்க வந்து அதாவது நீ 2 பேர் இருக்கா, அவகிட்ட போய் ஒருத்தரை பார்த்து நீ என்னோட இப்ப வா அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த இன்னொருத்தர் வரப்படாதுன்னு அர்த்தம். நானும் வரட்டுமா? வெரி வெரி இன்டீசென்ட். என்னை கூப்பிடவே இல்லையே, என்ன ஏன் கூப்பிடல? நீ உன்னை கூப்பிட வேண்டாங்கிறதுனால கூப்பிடல, இது எப்படி வானே சொல்ல முடியுமா? அதெல்லாம் அப்படியே புரிஞ்சுக்கணும்ல.
இந்த விஷயமே புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம்னா இது ரொம்ப கஷ்டம் சொல்லிட்டேன். அப்புறம் என்ன கூப்பிடல, என்ன இது பண்ணல, என்ன மதிக்கல, என்ன ஏலியனேட் பண்ணிட்டா, எனக்கு இது இல்லை அது இல்லை அப்படின்னா பொல்மிண்டே இருக்க வேண்டிதான். ஆல் தி பெஸ்ட், பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் டைம், நெக்ஸ்ட் ஜென்மா. என்ன அதனால அதாவது நிஷேத முக பிரமாணம் அப்படின்னாக்கா சரி, இந்த நெகேஷன் எப்படி பண்ணப்படுறது அப்படின்னா எல்லா ஆட்ரிபியூட்ஸ், ஆப்ஜெக்டினுடைய எல்லா ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஒன்னொன்னா எடுத்து இந்த என்டையர் யூனிவர்ஸ் இட் இஸ் நெகேட்டட். இது பிருஹதாரண்யக உபனிஷத் அக்ஷர பிராமணத்துல சொல்லப்படுகிறது. அக்ஷர பிராமணத்துல சொல்லப்படுற விஷயத்தை இங்கே எடுத்துக்கிறார். அக்ஷர பிராமணத்துல என்ன சொல்றது அப்படின்னா அஸ்தூலம், அனனு, அஹ்ரஸ்வம், அதீர்கம், அலோகிதம், அஸ்னேகம், அச்சேயம், அதமஹ, அவாயு, அனாகாசம், அசங்கம், அரசம், அச்சக்ஷுஷ்கம், அஸ்ரோத்ரம், அவாக்கு, அமனஹ, அமுகம், இப்படி சொல்லிண்டே போறது. அதாவது என்னெல்லாம் உன் மைண்டால கன்சீவ் பண்ண முடியுமோ எனி ஆட்ரிபியூட் யூ கேன் கன்சீவ் ஆஃப் கிராஸ் சட்டில், இல்லையா? ஸோ அஸ்தூலம், அனனு, இட் இஸ் நாட் கிராஸ், இட் இஸ் நாட் சட்டில். எல்லாத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆ போட்டுக்கோ. இட் இஸ் நாட் கிராஸ், இட் இஸ் நாட் சட்டில். உன்னால லாங் ஷார்ட் கன்சீவ் பண்ண முடியுமா? அதனால அஹ்ரஸ்வம், அதீர்கம், ஷார்ட்டும் இல்லை லாங்கும் இல்லை. அந்த மாதிரி ஒன்னொன்னுத்தையும் அது என்னெல்லாம் மைண்டால கன்சீவ் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஆட்ரிபியூட்ஸோ அது எல்லாத்தையும் நீக்கிறது. இன்னொரு மெத்தட் இந்த நேத்தி மெத்தட். அதுதான் மூர்த்த பிராமணம், நேத்தி வருது. ஆக இதை தவிர இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நிஷேத முகம் கேனோபனிஷத்துல அந்யதேவ தத் விதித்தாத் அதோ அவிதித்தாத் அதி சொல்றது இல்லையா? ஸோ அது அறிந்ததற்கும் அறியாததற்கும் வேறானது. அதாவது நோன் அண்ட் அன்னோன். அன்னோன் அப்படின்னு சொன்னா இப்போ அன்னோன், பட் இட் இஸ் நோவபிள் ஐதர் பை மீ ஆர் பை சம்படி எல்ஸ். இட் இஸ் நோவபிள் அப்படின்னு சொன்னாக்க இரண்டிற்கும் வேறானது. நோன் அண்ட் அன்னோனுக்கு வேறானது. பிரம்மன் நோன்லயும் வராது, அன்னோன்லயும் வராது. பிரம்மன் சீன்லயும் வராது, அன்சீன்லயும் வராது. அப்படின்னா அது ஸோ எந்த ஒரு வஸ்து பார்த்ததுலயும் வராது, பார்க்காததிலும் வராது அப்படின்னு கேட்டா உங்ககிட்ட ஜஸ்ட் ஒரு பிளைண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்னு வச்சுக்கோங்க. எந்த ஒரு வஸ்து பார்த்ததுலயும் வராது, பார்க்காததுலயும் வராதுன்னா என் கண்ணு பார்த்ததுலயும் வராது, பார்க்காததுலயும் வராது. ஏன்னா பார்த்தது பார்க்காதது ரெண்டுமே ஆப்ஜெக்ட் கேட்டகரி, கண்ணு சப்ஜெக்ட் கேட்டகரி. ஸோ பார்த்தது பார்க்காதது வராது அப்படின்னாக்கா ஆப்ஜெக்ட் நீக்கப்படுறது, சப்ஜெக்ட் இஸ் ரீடைன்ட்னு அர்த்தம் இல்லையா? தேர்ஃபோர் அந்யதேவ தத் விதித்தாத் அதோ அவிதித்தாத் அப்படின்னு சொன்னாக்க அறிந்ததற்கும் அறியாததற்கும் வேறாக இருப்பது அறிபவன். இப்படி நிஷேத முகமாக ரிவீல் பண்ணப்படுறது. அந்த பிருஹதாரண்யக ஸ்ருதியை எடுத்துட்டு இவர் அஸ்தூலம் இதி ஏ தத்து அசன்னிரஸ்ய அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு இந்த விஷயத்த சொல்றார். இவர் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன விளக்குறார், ஸ்லோகத்தோட மீனிங்கை நாளை கிளாஸ்ல பார்ப்போம். ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம்.